وقت آپ کا ہو گیا ہے، لیکن یہ بات ہی ایسی ہے کہ پوری بات نہیں کہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو میں کیا کروں۔ تیسری بات، قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ۔ ہم اپنے کام میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ اصول ہے ہمارا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں، اور علماء جانتے ہیں ہم جمہور کے پابند ہیں۔ قرآن کی آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین، احادیث کی تشریح میں جمہور محدثین، اور اسی طرح فقہ میں جمہور فقہا کے پابند ہیں۔ کوئی قول کسی کا ساز ہے، یہ منفرد ہے، تو ہم منفرد قول کے پابند نہیں ہیں، اس کو ہم نقل بھی نہیں کریں گے عوام میں، ہم جمہور کے پابند ہیں۔ ہم مسائل نہیں بیان کرتے ہیں، 6 صفات کے اندر بات ہوتی ہے۔ حضرت مولانا نے ایسی ایسی باتیں شروع کر دی کہنے جو عام مفسرین کی تفسیر کے خلاف ہے، علماء جانتے ہیں اس کو۔ ایسی ایسی باتیں کہیں جو عام محدثین کے تشریحات کے خلاف ہیں، اور ایسے ایسے مسائل بیان کیے، حالانکہ ہمارے یہاں مسائل نہیں بیان کیے جاتے ہیں جو عام فقہ سے الگ ہے۔ اس کے وجہ سے پوری دنیا میں علماء کھڑے ہو گئے، علماء ناراض ہو گئے، علماء نے لکھنا شروع کیا، نظام الدین میں بھی لکھا، بتانا سمجھانا شروع کیا، اور یہ کام برسوں سے چلا ہے، 15-17 برس سے سمجھایا جا رہا ہے، تینوں معاملے میں، شورا کے معاملے میں بھی، نہج کے معاملے میں بھی، اور قرآن اور سنت میں مداخلت کے معاملے میں بھی۔ ساؤتھ افریقہ کے علماء کا فتویٰ آیا سب سے پہلے انگریزی میں کہ نظام الدین میں جو تبلیغ کا کام ہے یہ گمراہی کی طرف چلا گیا ہے، چنانچہ امت نظام الدین نہ جائے۔ اس کے بہت دن کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے۔ ایسی ایسی بات ہے۔ فار ایگزامپل، ادہرن، مولانا نے یہ کہہ دیا اپنے بیان میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، دعوت چھوڑ کر، انفرادی اعمال کے لیے، ذکر دعا کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے تو 5,88,000 بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر اعتراض ہے، اس لیے کہ اپنے سے نہیں گئے تھے، ان کو اللہ نے بلایا تھا تو گئے تھے۔ اور کسی امت کا گمراہ ہو جانا، اس کا الزام اس امت کے نبی پہ نہیں لگ سکتا، یہ بہت سخت بات ہے۔ دوسری بات، جو علماء تنخواہ لے کر دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی کمائی فاحشہ عورتوں سے بھی بدتر ہے، اور وہ فاحشہ عورتیں ان سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ کیمرے والے موبائل جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، اور جو علماء اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں، ان کے دل یہود و نصارہ سے متاثر ہیں۔ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം, മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഖുർആനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും വിഷയത്തില് ഉള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പൊതുവായ ഉലമാക്കളുടെ വിശദീകരണമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ, അതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുക. കാരണം ഖുർആനും ഹദീസിന്റെ ധാരാളം മുഫസ്സിരീങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ദഅവത്തിന്റെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യം മുതലേ الگ اس لیے ہو گئے، 2 وجہ۔ یہ باتیں 15 سال سے سمجھائی گئی، جو تینوں بات آپ کو بتایا، آپ کو، ہم کو، پوری دنیا کے کام کرنے والوں کو معلوم نہیں ہوا، جس کی وجہ یہی ہے کہ اندر اندر سمجھایا گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اندر اندر سمجھایا گیا، 15 سال 17 سال سمجھایا گیا، لکھ کر کے سمجھایا گیا، منہ سے بول کر کے سمجھایا گیا، تقریر میں سمجھایا گیا، الگ لے کے بیٹھ کے بھی سمجھایا گیا، بڑے بڑے علماء نے سمجھایا، دارالعلوم سے بھی پرچے آئے سمجھانے کے لیے، تو سب لوگ سمجھانے بجھانے کے تمام امکانات ختم ہو گئے، نو مور اسکوپ، سمجھانے بجھانے کے تمام امکانات ختم ہو گئے، اور علماء یہ سمجھنے لگے دنیا کے کہ یہ لوگ وہاں ہیں، گویا یہ لوگ بھی اس کے موافق ہیں۔ تو اب جو علماء کا فتویٰ آتا وہ پورے کام پر آتا کہ تبلیغی جماعت گمراہ جماعت ہو گئی،
तो इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम साथ नहीं है, हम तो समझा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो फर्द वाहिद पर फतवा आया, जमात महफूज हो गई। एक वजह। दूसरी वजह, समझाने बुझाने वालों को अपना मुखालिफ समझकर वहां डराया धमकाया जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा, हाथ टूटा, पैर टूटा, सर फटा, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। समझाने बुझाने वालों को मुखालिफ समझकर उनको जान से मारने की धमकी दी गई और उनको मारा पीटा गया। तो वहां रहना मुश्किल हो गया कि यहाँ रह के हम मौलाना इलियास साहब का काम नहीं कर सकते। निजामुद्दीन में रह के हम मौलाना इलियास साहब, इनाम साहब का काम नहीं कर सकते। काम हम वही करेंगे, लेकिन बाहर निकल के करेंगे, क्योंकि वहां करने का माहौल नहीं रहा। ये बात क्लियर हो गई। आखिरी बात, निजामुद्दीन हमारा मरकज था, हमारा मरकज है, स्टिल इट इज आवर मरकज, हमारा मरकज है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं हजरत मौलाना शूरा को तस्लीम कर लें। जो पुराना नहज है उनके बाप दादा का दिया हुआ, मौलाना इलियास साहब, मौलाना इनाम साहब, उस नहज पर काम को ले आवें और कुरान हदीस में छेड़छाड़ न करें। तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, बगैर कहे आज यहीं से हम निजामुद्दीन जाने को तैयार हैं। ഒരു വിഷയം ജനാഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത്, നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് മാറിയതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, മാറാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിന് രണ്ട് കാരണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഉലമാക്കൾ ദീന്റെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് അതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിസാമുദ്ദീനി തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ അതിന് മുമ്പുണ്ടായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് 10, 15, 20 വർഷമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരം തുടങ്ങി, പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത് ഇന്നല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇപ്പോഴാണ്. ഇത് 15, 20 വർഷം മുമ്പേ തുടങ്ങിയ വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകണ്ട, ഇതുണ്ടാകണ്ട, പരസ്പരം സംസാരിച്ച്, എഴുത്തുകൾ എഴുതി, ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു, പരസ്പരം സംസാരിച്ചു, ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു, ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു, പല പ്രാവശ്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കണം, ഒഴിവാക്കി ശരിയാക്കി പോകണം. 15, 20 വർഷത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് കാണുകയും, പിന്നെ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള ഉലമാക്കൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം ഉലമാക്കളല്ല ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ എതിരായിട്ട് ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. എഴുതിയ പോലെ നേരെ മറിച്ച് കുറച്ചുപേര് മാറി, ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല, ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണമായി എന്ന് മാറി വന്നപ്പോൾ എന്തായി? അവരെ ഉലമാക്കൾ മനസ്സിലായി, അല്ല ഇതെല്ലാവരും ഒരുപോലല്ല, ചില വ്യക്തികളുടെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെ പേരിൽ എന്തായി? ഉലമാക്കളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തായി? വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലായി, ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് പൊതുവായി ബാധിച്ചില്ല. കാരണം കുറച്ചുപേര് മാറി പറഞ്ഞു, അല്ല നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി, ചില വ്യക്തികളുടെ ഇതാണ് എന്ന രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തെ പൊതുവായി ഉലമാക്കൾ എതിർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ പരിശ്രമം ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ ഇന്ന കുഴവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ വ്യക്തികളെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ പരിശ്രമം മൊത്തമായിട്ട് ബാധിച്ചില്ല. ഒന്ന് മാറാനുള്ള കാരണം അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ എതിരാളിയായിട്ട് കണ്ട് പലപ്പോഴും ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ചില മർദ്ദനങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ചില അവസ്ഥകളിലേക്ക് വരെ എത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് മാറേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഗുണം. പിന്നെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മർക്കസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴും മർക്കസാണ്. നമുക്ക് നിസാമുദ്ദീനുമായിട്ട് എതിർപ്പോ ആരുമായിട്ടും ഇല്ല. ഇന്ന് ഈ 2-3 വിഷയങ്ങളുടെ മാത്രം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ്. അഥവാ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിയാക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പൊതുവായിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ശരിയാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒന്ന് ഷൂറ അംഗീകരിച്ച് ഷൂറയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോവുകയും, അതുപോലെ നെഹജ് പഴയ നെഹജിൽ തന്നെ പരിശ്രമം പോവുകയും, അതുപോലെ ഈ ഖുർആനും ഹദീസിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാതെ നമ്മുടെ ഫലാഹിന്റെ ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള ആ സംസാരങ്ങളും മസല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഇടപെടാതെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള പരിശ്രമം പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ ആരോടും നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ ഒരു സ്ഥലത്തോടോ നിസാമുദ്ദീനോടോ മർക്കസിനോടോ ഒരു വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമോ വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷങ്ങളില്ല. ഈ ചില 3 കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. അത് ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും
അതേപോലെ തന്നെ പഴയതുപോലെ തന്നെ പോകാനുണ്ട്. എല്ലാവരും തയ്യാറാണ്. അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികളോ സ്ഥലങ്ങളോ ഒന്നുമായിട്ടും ഒരു ഉദ്ദേശമോ വഴക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഈ 3 വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിയാൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പറഞ്ഞു വിളിക്കാതെ ആരും വിളിക്കണ്ട. നമ്മളെല്ലാവരും നിസാമുദ്ദീനിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പോകാന്ന് പറയുന്നു. ശരിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. अब नियत करो इंशाअल्लाह उलमा की निगरानी में अल्लाह वालों की सरपरस्ती में काम करेंगे इंशाअल्लाह. അതുകൊണ്ട് നിയത്ത് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഉലമാക്കളുടെ നിഗറാനിയിൽ ദീന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന പഴയ ആളുകളുടെ സർപ്രസ്തി അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ദീന്റെ പരിശ്രമം മരണം വരെ ചെയ്യുന്ന നിയത്തുകൾ ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. काम करेंगे, काम नहीं छोड़ना है. ആ പരിശ്രമം ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഈ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമത്തെ വിടാൻ പാടില്ല. പരിശ്രമം മരണം വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. पुराने काम करने वालों के मशवरे से करेंगे. പഴയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മശ്വറ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. उलमा की निगरानी, अल्लाह वालों की सरपरस्ती और पुराने काम करने वालों का मशवरा. ഉലമാക്കളുടെ മേൽനോട്ടം, മുതിർന്ന അള്ളാഹു വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ അവരുടെ ഇതില് തണലില്, അതുപോലെ പഴയ പ്രവർത്തകരുടെ മശ്വറ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ പരിശ്രമം പോകേണ്ടത്. इख्तलाफ कहीं नहीं करना है. നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ വഴക്കോ ഗ്രൂപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആരുമായിട്ടും വഴക്കില്ല. വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ. सारी जमातों का हम इस्तकबाल करेंगे. എല്ലാ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ജമാഅത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ ജമാഅത്തും, दीन से आ रही हो चाहे शूरा से आ रही हो, ഷൂറയിൽ നിന്ന് വന്ന ജമാഅത്താണെങ്കിലും നിസാമുദ്ദീൻ എല്ലാ ജമാഅത്തിനെയും നമ്മൾ ഇസ്തിഖ്ബാൽ ചെയ്യും. നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ हर जमात की नुसरत करेंगे എല്ലാ ജമാഅത്തിനെയും നുസ്രത്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ. और अपने हक पर जमे रहेंगे. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അത്രയും मौलाना इब्राहिम साहब कहते हैं अकेले रहेंगे हक पे रहेंगे. ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് പറയും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഹക്കിൽ നിൽക്കണം. इज्तिमाइयत हक पर है ഇജ്തിമായിയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഹക്കിലാണ്. और नेक लोगों का इज्मा है. आवाम का इज्मा नहीं है. उलमा से पूछो. ഇജ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീനിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ കൂടിയുള്ള സാധാരണ ഏകോപതി തീരുമാനം. ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇജ്മ അല്ല. ഇജ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഉലമാക്കൾ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇജ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ഇത്രയും ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇജ്മ ആയി, അതായത് ദീന് അല്ല. പൊതുജനങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല. ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. അപ്പോഴാണ് ഇജ്മ ആവുന്നത്. इस मसले का हल कुर्बानी को बढ़ा देना है. ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും പരിഹാരം നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങൾ, പരിശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം. करेंगे इंशाअल्लाह. ചെയ്യല ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. अल्लाह पाक कबूल फरमाए. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ. सुभान अल्लाह. इब्राहिम साहब